रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया हमने। ठीक। सीआईटी स्टूडेंट का आप लोग के पास कोई स्टूडेंट और कोई स्टूडेंट लोग नहीं करते क्या क्लास? नहीं, हम तो सीआईटी कर रहे हैं। सीआईटी जो स्टूडेंट है सर्टिफिकेट कोर्स का, हाँ, उन लोग के पास और कोई टीचर और कोई स्टूडेंट नहीं है क्या उन लोग के पास? अरे पता 10 नहीं। स्टूडेंट है सीआईटी में। हाँ हाँ, हमें सुबह सुबह में पूछे थे तो बताया कि 11 स्टूडेंट है, लेकिन आए थे 4। अभी तो 2 आए हैं। सुबह में 4 आए थे। चलिए ठीक है, क्लास करिए सर। हम्म। ठीक है। ठीक। हेलो। हेलो। Yes, sir. Laptop ছিল না? Yes, sir. ব্রাউজারে একটা নোট নিয়ে নাও। কাজই করে। হ্যাঁ স্যার বলুন। ইট ইজ এ ক্লায়েন্ট প্রোগ্রাম। It is a client program required to access World Wide Web. It is a client program required to access World Wide Web. It formats hypertext documents. It formats hypertext documents based on the client computer. Based on the client computer. It can access multi-protocol. It can access multi-protocol and hypermedia information. And hypermedia information. It can be used to display different media files. It can be used to display different media files. হয়েছে? লিখেছো? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার লিখেছি। আচ্ছা। It can start applications. হ্যাঁ স্যার লিখেছি। It can start applications. It can start applications. Yes, sir. To display documents of a particular type. It can start applications to display documents of a particular type. Yes, sir. Some some examples of browser যেমন তোমার ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আছে, মজিলা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রোম, আর একটা অপেরা কম ইউজার। আচ্ছা, কোথায় এটা? Difference between internet and World Wide Web. Web is a portion of the internet because the internet covers other services like FTP,
Usenet news group, mailing system. This is step-by-step communication between client and server mentioned into the following figure. User issues one URL from a browser, the file path দিয়ে দিয়েছে. Second step হচ্ছে browser sends a request message using get method. HTTP প্রসেসে দুটো মেথড আছে, আরো অনেকগুলো আছে, পপুলার হচ্ছে গেট আর পোস্ট. গেট রিকোয়েস্ট গেল, এবার থার্ড স্টেপে আছে সার্ভার ম্যাপস দ্য ইউআরএল টু এ ফাইল or program under the document directory, then the server returns a response message. Finally, the browser formats the response and displays. Formats means HTML ফরম্যাটে যে ফাইলটা আসবে ফাইনালি সেটাকে ব্রাউজার ডিসপ্লে করবে পেজ হিসেবে. এটা একটা টোটাল কমিউনিকেশন between HTTP client and HTTP server, web browser and web server. The browser থেকে HTTP রিকোয়েস্ট যাচ্ছে আর রেসপন্স আসছে HTTP রেসপন্স from web server to web browser. ওয়েব 1.0 তো ছিল ওয়েব পেজ এগুলো, আর ওয়েব 2.0 যেটা 2004 এর পর থেকে বেরিয়েছে, তাতে নতুন যে ফিচার গুলো আসছে সেগুলো হচ্ছে যে ব্লগ, also known as web blogs. These allow users to post thoughts and updates about their life on the web. উইকিজ আছে, এক্সাম্পল উইকিপিডিয়া, যেটা এডিটেবল ওয়েবসাইট, যেখানে কন্টেন্ট আমি আপডেট করতে পারি, অ্যাড করতে পারি. সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং তো আছেই, ফেসবুক থেকে শুরু করে সব. MySpace. Web application is a broad range of new applications make it possible for users to run programs directly in a web browser. আরো কিছু আছে ওয়েব ডিজাইন ইস্যুস, ব্রাউজার এন্ড অপারেটিং সিস্টেমস. কিরকম ব্রাউজার বা অপারেটিং সিস্টেম লাগে, যেমন ওয়েব পেজেস রিটেন using different HTML tags and viewed in browser window. So different browsers and their versions greatly affect the way a page is rendered, as different browsers sometimes interpret same tag in a different way. Different portions and versions of HTML also support different sets of tags. Support of different tags also varies across different browsers. Some browsers may work different. ক্যাশিং ফ্যাসিলিটি থাকে, কোনো পেজ রেগুলার মানে ফ্রিকোয়েন্টলি অ্যাক্সেস করলে সেই পেজটা ক্যাশ থেকে যাবে, ওটা তাড়াতাড়ি যাতে ফের সার্ভারের কাছে লোডটা না যায়, ফের সার্ভারকে রিকোয়েস্ট করতে না হয়. ডিসপ্লে রেজুলেশন, মনিটরে কিরকম রেজুলেশন থাকা উচিত একটা এক্সপেক্টেড একটা দেওয়া আছে এখানে. লুক অ্যান্ড ফিল, পেজ লেআউট, লিঙ্কিং, লোকেশন, মেকিং ডিজাইন সেন্ট্রিক, সাইট ম্যাপ. সাইট ম্যাপ বা নেভিগেশন মানে একটা ওয়েবসাইটে অনেকগুলো পেজ থাকে, তো প্রথমে তো হোম পেজ থেকে বিভিন্ন পেজে যার যে রুট পাথ, ট্রি স্ট্রাকচার বলা যায় যা কিছু, সেটা নেভিগেশনের কথা বলা হচ্ছে. যখন কোনো তোমার অ্যাসাইনমেন্টে বা কোথাও ওয়েবসাইটটা এটা বানাতে বললো, তখন তোমাকে হোম পেজ বানিয়ে তারপরে মাল্টিপল যেগুলো পেজ আছে সবগুলো পেজ দিয়ে তার লিঙ্ক দিয়ে বোঝাতে হবে কোন পেজ থেকে কোন পেজে আমি যাচ্ছি, বা সেই পেজ থেকে আবার অরিজিনাল পেজে ফেরত আসারও যদি লিঙ্ক থাকে সেটা অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে. এবার আমি HTML টা আছে, তাড়াতাড়ি একটা HTML একটা আইডিয়া দিয়ে দিই, সেটা পরে টিউটোরিয়ালও দেখবে. হাইপারটেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, আচ্ছা কি কি এলিমেন্ট আছে,
এটা পি বলতে প্যারা বোঝায়, ওপেনিং প্যারা। মানে এইচটিএমএল পেজের স্ট্রাকচার এরকম যে প্রথমে এইচটিএমএল স্টার্টিং ট্যাগ দিয়ে শুরু হয়, এইচটিএমএল ক্লোজিং ট্যাগ দিয়ে শেষ হয়। এই স্টার্টিং ট্যাগ, এটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ। তার মধ্যে এইচটিএমএল এর হেড পেজের হেড হেড বলে একটা পোর্শন থাকে, আর বডি বলে একটা পোর্শন থাকে। বডি পোর্শনে যাই লিখবো সেটাই ডিসপ্লে হবে। হেড পোর্শনে আমার ফাইল সম্বন্ধে ডিটেলস দেওয়া থাকবে, যে ফাইল নেমটা কি আছে, পাথটা কি আছে, বা ওই ফাইলের টাইটেল কি হবে, যখন পেজটা খুলবে তার টাইটেলে হেডে কি নামে দেখতে চাই সেটা ওগুলো দেওয়া থাকছে। হেড দিয়ে শুরু হয়, মানে এইচটিএমএল এর মধ্যে হেড স্টার্ট, হেড স্টেট, হেড এন্ড, আর বডি স্টার্ট আবার বডি এন্ড হবে। এখানে হেডটা দেখিয়েছে। ওই হেডের মধ্যে টাইটেল দিয়ে, মানে আমি যখন পেজটা ডিসপ্লে হবে, পেজের হেডে যে টাইটেলটা থাকবে সেটা মাই পেজ, মাই ওয়েব পেজ। যে বডি, হেডের পরে বডি, এবং বডির মধ্যে যা যা আমি দেখা ডিসপ্লে করতে চাই সেই যেগুলো লিখবো সেইগুলো ডিসপ্লে হবে, ট্যাগ যেরকম থাকবে। এই বডির মধ্যে এই যে দেখুন, হেড হলো মাই পেজ ওয়েব পেজ, তারপরে বডির মধ্যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড অল মাই কন্টেন্ট গোজ হিয়ার। যখন পেজটা যখন ব্রাউজারে খুলবো, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার কিংবা গুগল ক্রোমা যা কিছুতে, তখন ওই শুধু হ্যালো ওয়ার্ল্ড অল মাই কন্টেন্ট গোজ টু হিয়ার লিখবে, আর উপরের টাইটেলে মাই ওয়েব পেজে দেখাবে। এটা প্যারাগ্রাফের ট্যাগ। এই যা এইচ হচ্ছে হরাইজন্টাল লাইন, মানে লাইনের হাইট কিরকম হবে, মানে H1 সব আরো বড়, H2 আরো বড়, এরকম স্কেল আছে। এই যে হেডিং ইন HTML is just what you know, by placing text inside of H1, the text displays bold, and the size of the text depends on the number of headings 1 to 6. Headings are numbered 1 to 6, representing the largest heading and the smallest. মানে H1 হচ্ছে highest text size হবে, এবং H6 হবে একদম smallest. লাইন ব্রেকস এর ট্যাগ হচ্ছে বিআর দিয়েও ব্রেক হয়। তারপর লিস্ট, আমি যদি যেমন আমাদের কোনো ম্যাটার লিখতে গেলে বুলেট লিস্ট হয় বা নাম্বার লিস্ট হয়, সেখানে আনঅর্ডার্ড আর অর্ডার লিস্ট, ডেফিনেশন লিস্ট। অর্ডার লিস্ট 1 2 3 করে সাজিয়ে নেবে। তো ফাইন্ড এ জব, মুভ আউট, এটা অর্ডার লিস্টের এক্সাম্পল দিয়েছে। এটা আমি একটু করে দেখতে পারি এখানে। এটা কপি হবে।
তো দেখা গেছে? হ্যালো, দেখতে পেয়েছো? হ্যাঁ স্যার বলুন। না স্যার দেখতে পাইনি। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ কোডটা লিখলাম এইটা, এইটা হচ্ছে ডিসপ্লে। এবার দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি? না স্যার, আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা দেখা যাচ্ছে না। প্রিন্ট কি দেখা যাচ্ছে না? না না, আপনার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না এখন। না স্যার হচ্ছে না, কি দেখছো তাহলে? কি দেখতে পাচ্ছ? শুধু আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, খালি আপনার। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই পার্টটা করা হয়নি। হুম। এবার দেখা যাচ্ছে? এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। কোডটা দেখা যাচ্ছে, পেজটা দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, ইয়েস স্যার। কোড হ্যাঁ আর স্যার। কোড আর আউটপুট দুটো দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, কোড আর আউটপুট দুটো দেখা যাচ্ছে। এটা বোঝা যাচ্ছে তো? এইচটিএমএল মানে এইচটিএমএল পেজে এইচটিএমএল ট্যাগ দিয়ে শুরু, এইচটিএমএল ট্যাগ দিয়ে শেষ। তার দুটো পার্ট থাকে, একটা হেড থাকে, একটা বডি থাকে। হেডের মধ্যে ফাইল প্রপার্টিজ পাথ টাথ লেখা থাকে আর টাইটেল থাকে। টাইটেল মানে আমি পেজটার যেটা এটা দেখতে পাবো, এখানে ওটা নেই। আহ, আর এবার পুরো ম্যাটার যেটা আমি দেখতে যাবো সেটা বডির মধ্যে, বডি স্টার্ট বডি শেষ। তার মধ্যে আমি অর্ডার লিস্টের ট্যাগ দিয়ে এটা দিয়েছি। এটা লাইব্রেরি সাইট কিংবা ব্যাংকের সাইট এরকম ছোট করে বানিয়ে প্র্যাকটিস করবো। ওটা লিস্টের গেল, তারপর হচ্ছে এইচটিএমএল নেস্টেড, যেখানে লিস্টের মধ্যে লিস্ট রাখা রয়েছে, নেস্টেড। এরপরে হচ্ছে ফরম্যাটিং এলিমেন্টস এ বি ফর বোল্ড, কোন একটা পোর্শন তুমি বোল্ডে চাও, তো তার আগে আর পরে বি দিয়ে দিতে হবে। বি আর মানে কোডিং ট্যাগ হচ্ছে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ বি। আই হলে ইটালিক হবে, আন্ডারলাইন হলে ইউ আন্ডারলাইন হবে, ইউ। ইএমটা এমফাসাইজড কম ইউজ হয়। এসিপি এসিপি যেগুলো সাবস্ক্রিপ্ট বা সুপারস্ক্রিপ্টের জন্য এইরকম দেওয়া আছে ট্যাগ। টিটিটা ওই কি একটা টেলিটাইপ, ওটা ব্যবহার নেই না, ব্লিঙ্ক দেয় না। HTML কালার কোডিং, যদি কালার কোন একটা পোর্শন ব্লু বা রেড আলাদা কালার, বডি মানে পুরো লেখাটা বডির মধ্যে বিজি কালার, বিজি কালার যে বডির ব্যাকগ্রাউন্ড, মানে পেজটার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি এই যে হোয়াইট আছে, হোয়াইট থেকে তুমি রেড করতে চাও, তাহলে বিজি কালার ইকুয়াল টু রেড করতে হবে অ্যাট্রিবিউট, মানে ট্যাগের মধ্যে অ্যাট্রিবিউট দিলে। বা ফন্ট, যে কোনো একটা লেখার তুমি লেখাটার মানে ফন্টটা রেড চাও, তাহলে ফন্ট তার আগে ফন্ট কালার ইকুয়াল টু রেড অ্যাট্রিবিউট দিলে ওই লেখাগুলো রেড হবে। এটা এমনি ভ্যালু আর হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু যদি জানা থাকে তাহলে দেওয়া যায়, নাহলে ডাইরেক্ট টেক্সটে লিখে দিতে। ফন্ট সাইজে যেমন ফন্টের সাইজ 5 চাই, বড় কমানো চেঞ্জ করা যায়। ডিফল্ট সাইজ হচ্ছে 3, আর
ম্যাক্সিমাম 1 to 7 অবধি হয় ফন্ট সাইজ। Yes, sir. ফন্ট কালার যেমন রেড দিয়ে আমি লিখতে পারি, আদারওয়াইজ হেক্সাগোনাল ভ্যালু ভ্যালুটা যদি জানা থাকে তাহলে সেটা। ফন্ট ফেস ওই যে আমাদের ইয়ে কি বলে ইম্প্যাক্ট হয়, আর বিভিন্ন রকমের ফন্ট হয়, হেলভেটিকা নাকি সব, ওই যে বুকম্যান ওল্ড স্টাইল, বুক অ্যান্টিকো অ্যামাউন্ট, এগুলো লিখে দিলে তাহলে সেই রকম স্টাইলে লেখা হবে। Yeah. বেস্ট ফন্ট সেট বলে বেস্ট ফন্ট যদি বলা হয় তাহলে ডিফল্ট ফন্ট ফর ওয়েব পেজ সেট হয়ে যাবে। এরপর হচ্ছে এইচআর লিঙ্ক, আমি পেজের মধ্যে লিঙ্ক দিতে চাই যেটা থেকে আমি অন্য পেজে যেতে চাই। সেটা অ্যাঙ্কার ট্যাগ এ দিয়ে স্টার্ট, এ দিয়ে ক্লোজ, আর এ স্টার্টিং ট্যাগের মধ্যে আমি সেই যে পেজে যাব তার এইচআরইএফ মানে হাইপারটেক্সট রেফারেন্স বলে সেই পাথটা দিয়ে দেবো। আর এই গুগল হোম যেটা আমি দেখতে পাবো, যেটা ব্লু ক্লিকেবল লেখা বেরোবে, সেইটা সেই পোর্শনটা যেটা আমি দেখতে পাবো পেজে, যেটাকে ক্লিক করলে আমি এই অ্যাড্রেসে যেতে পারবো। স্যার বেসিক্যালি এটা কোয়েশ্চেন কি হবে, এটা মানে এটা কোয়েশ্চেন কেমন ভাবে আসছে? এটার প্রশ্নে যেটা বলছেন যে কোনো একটা ওয়েব পেজ একটা বানাতে বলবে, মানে এইচটিএমএল পেজ বানাও যাতে এই ম্যাটার নিয়ে লেখো, কিংবা ম্যাটারটা বলে দিল না তোমার পছন্দের ম্যাটার, যাতে এটা অর্ডার লিস্ট থাকবে, একটা আনঅর্ডার লিস্ট থাকবে, একটা টেবিল থাকবে, একটা ফ্রেম থাকবে, এরকম একটা বলে দিল। তখন তোমার সেই একটা ম্যাটার ভেবে নিয়ে সেটার তার ডাটাটাকে ওই রকম ভাবে ট্যাবুলার ফর্ম, এটা অর্ডার লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট মিলিয়ে একটা পেজ বানাতে হবে। সেই জন্য একটা পেজ বানানোর যে সমস্ত ট্যাগ মোটামুটি লাগে সেইগুলো দেখাচ্ছি। ইমেজও ইনক্লুড করা যায়, ইমেজ ইনক্লুড হলে ওইভাবে করা যাচ্ছে। আইএমজি এসএসসি ইকুয়াল টু যে, এবার ফাইল পাথ দিয়ে দিতে হবে, এখানে হয়তো কারেন্ট ড্রাইভেই আছে সেই জন্য এরকম, নাহলে অন্য ড্রাইভে থাকে সেই পাথটা দিতে হবে। Yes, sir. এখানে হচ্ছে যে এটা বলছে যে এই ফাইলটা আমি দেখতে ওখানে দেখতে চাইছি, কিন্তু যদি কোনো ব্রাউজারের প্রবলেম ওই ছবিটা না দেখাতে পারে তাহলে অল্টারনেট একটা টেক্সট দেখাবে, সেই অল্ট ইকুয়াল টু বিউটিফুল সানসেট, সানসেটের ছবিটা দেখাতে পারছে না ব্রাউজার, তো তাই জায়গায় টেক্সট আসবে। ইমেজের হাইট, ইমেজের হাইট উইডথ সাইজে সেট করে দেওয়া যায় এইভাবে অ্যাট্রিবিউট দিয়ে, ভার্টিক্যালি হরিজন্টালি অ্যালাইন ইমেজ, এগুলো সব করা যায়। ইমেজটাকেও আমি লিঙ্ক করতে হবে, এর আগে আমি একটা টেক্সট ম্যাটারকে হাইপার লিঙ্ক করেছিলাম, এখানে যেটা ইমেজ দিয়ে একটা লিঙ্ক হবে, ইমেজটা ক্লিক করলে আমি একটা অন্য পেজে চলে যাবো। সেই জন্য এই এইচআরএফ এর যেখানে একটা সাইটের এটা আছে, এবার এই জায়গায় আমার ছিল একটা টেক্সট ম্যাটার, এই রাইজিং সান নাকি এটা ছিল, সানসেট ছিল, এই জায়গায় ইমেজটা এবার ফর্ম তোমাদের বলতে পারি একটা পেজ বানিয়ে একটা ফর্মও বানাও, যে কিছু সাবমিট করা হবে সেরকম একটা ফর্মও বানাবে, মানে একটা অর্ডার লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট একটা টেবিল একটা ফর্ম নিয়ে একটা পেজ বানাও। ফর্মে অ্যাকশন হচ্ছে যে বাটন প্রেস করলে এই পেজে যাবে, এই সেটা পারতে আছে। আদারওয়াইজ এই যে টাইপ অফ ইনপুট, দুটো বাটন থাকবে, সাবমিট ক্যান্সেল। for example submit button image এটা পুরো একটা ফর্ম মেথড পোস্ট যেমন হচ্ছে অ্যাকশন, যে পাথ ফাইল পাথ অ্যাকশন হয়ে গেলে নেম ইনপুট টাইপ টেক্সট, একটা টেক্সট বক্স থাকছে, তার সাইজ 10, ম্যাক্সিমাম 40 অব্দি ডাটা এন্ট্রি করা যায়,
নেম একটা থাকে, সিস্টেমের নেম, যেটা দিয়ে কোড ইউজ করলে তখন এই নামটা ইউজ করতে হবে। আর পাসওয়ার্ডেরও একটা টেক্সট বক্স, DOS ম্যাক্সিমাম নেম পাসওয়ার্ড। রেডিও বাটনস হয় ইনপুট টাইপ রেডিও, নেম যে সিস্টেমে যে নেমে আছে আর যেটা দেখাবে ডার্ক বলে ভ্যালু, চেক বক্স, রেডিও বাটন, এই সমস্ত কন্ট্রোল গুলো তো থাকবে এটাতে। ড্রপ ডাউন লিস্টে এরকম অপশন, ড্রপ ডাউন লিস্ট যেমন হয় একটু ওয়েব পেজে ক্লিক করলে অনেকগুলো ভ্যালু দেখানো যায়, সেটা ওই রকম ভ্যালুগুলো এখানে অপশন বলে সব এন্ট্রি করা আছে, সিলেক্ট ডিগ্রি বলে, ওটা ওই রকম ভাবে করা যাবে। এগুলো করে দেখানো যেত তো সময় নেই, নাহলে এগুলো সব এই যেমন একটা দেখাচ্ছিলাম ওইরকম ভাবে দেখিয়ে দেখিয়ে ল্যাবটাও এখানে করে দেখানো, ল্যাব ক্লাস করানো যায়, ওরা তো দেয়নি। HTML সিলেকশন লিস্ট, টেক্সট এরিয়া মানে এর আগে যে টেক্সট বক্স দেখানো হচ্ছে টেক্সট বলে, সেটা জাস্ট একটা সিঙ্গেল রো টেক্সট, এটা ফিল্ড ফিল্ড যেমন একটা ফর্মে ফিল্ড হয়, এখানে যদি অনেকটা টেক্সট ঢোকানো হয়, কিছু লিখবে ম্যাটার সাবজেক্ট, টেক্সট এরিয়া মানে এই দেখো 5টা রো 20টা কলাম, একটা বড় একটা টেক্সট বক্স বানিয়ে দেবে, টেক্সট এরিয়া বলে এটাকে। টেক্সট বক্স তো একটা লাইনের কয়েকটা লেখা। এবার এই টেবিল টেবিল বানানো যায়, টেবিলে বর্ডার ওয়ান, টেবিল টিয়ার হচ্ছে টেবিল রো, প্রত্যেক রো আর রো এর মধ্যে আহ, এটা টিডি গুলো হচ্ছে সেল, এই যে নিচে দেখছো রো ওয়ান সেল ওয়ান, মানে ফার্স্ট রো এর ফার্স্ট কলামে এটা রয়েছে, আবার এই যে আরেকটা এটা সেকেন্ড কলাম রো ওয়ান সেল ওয়ান, বোঝা যাচ্ছে তো? এটা এটা বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, আর একটু একটু ভিভিডলি বোঝালে একটু ভালো হয় জায়গাটা। হ্যাঁ, এটা বেশি বললে তার মাল্টিমিডিয়ার কিছু হবে না। টেবিল বর্ডার মানে এইচটিএমএল পেজেতে আমি একটা টেবিল ড্র করতে চাই, তো সেখানে একটা টেবিল ট্যাগও আছে, টেবিল ট্যাগ, স্টার্টিং ট্যাগ, এন্ডিং ট্যাগ। তার মধ্যে টেবিলের মধ্যে কি থাকে, রো আর কলাম থাকে, তো রো এর জন্য ট্যাগ হচ্ছে টিআর, তারও ক্লোজিং টিআর আছে। এবার টিআর এ নয়, রো এর মধ্যে আমার কলাম থাকে, কলামটা এখানে টিডি বলে বলছে, ডাটা ট্যাগ, রো ট্যাগ ওটা ডাটা ট্যাগ, মানে সেল, এক একটা সেল। তো একটা রো এর মধ্যে টিআর একটা রো শুরু হলো, একটা তার মধ্যে একটা কলাম, একটা কলামে ফার্স্ট কলামে রো ওয়ান সেল ওয়ান লিখলাম, আর কলামটা ক্লোজ করলাম টিডি দিয়ে, আর একটা কলাম দিলাম টিডি স্টার্ট করলাম, আর রো ওয়ান কলাম টু লিখলাম, এই সেই ডাটা সেটটা শেষ করলাম, তারপর রোটাকে শেষ করলাম, মানে প্রথম রোয়ে আমার দুটো কলাম রইলো, যাতে একটা রো ওয়ান সেল ওয়ান লিখবে আর একটা রো ওয়ান সেল টু, আবার একটা রো ক্রিয়েট করলাম, ওই রকম ভাবেই করে গেলাম, তারপর টেবিল দিয়ে ক্লোজ করলাম। আবার টেবিল হেডার হতে পারে, টেবিল ক্যাপশন হতে পারে, এখানে তো জাস্ট দেখিয়ে দিলে, এবারে এর যে হেডিং, হেডিং গুলো এখানে দেয়নি, এটাও হয়। স্প্যানিং মাল্টিপল রোজ এন্ড কলমস, অনেকগুলো, এই যে রো, ও যতগুলো যেভাবে তুমি সাজাবে, মানে তুমি একটা রোতে আহ দু তিনটে কলাম দিয়েছো, এবার কলামের মধ্যে তুমি আবার রো তৈরি করে দিয়েছো, তাহলে তো তার মধ্যে এই যে এখানটা দেখো, কোথায় গেল, আহ টিআর টিআর, মাঝখানে আবার টিআর ঢুকিয়ে দিয়েছে বলে এই এই জায়গাটাতে আবার একটা রো কলাম সৃষ্টি হচ্ছে, ছোট টেবিল তৈরি হচ্ছে। সেল প্যাডিং, সেল স্পেসিং, দুটো সেলের মধ্যে ডিস্টেন্স, আবার সেলের বর্ডারটাকে, যে সেলের এক একটা যে বর্ডার গুলো সেটা একটু বড় করা, সেল স্পেসিং, এগুলো রয়েছে। এইচটিএমএল এর কমেন্টস তো এখানে যেটা ডিসপ্লে হয় না, কিন্তু প্রোগ্রামের মধ্যে থাকে। HTML ফর্ম, ডিফারেন্ট ফর্ম অ্যাট্রিবিউটস, ফর্মটা কিরকম হয়, ফর্ম অ্যাকশন,
Action attribute specifies where to send the form data when a form is submitted. তো ফর্মের মধ্যে অ্যাকশন অ্যাট্রিবিউট ওইটাই থাকবে যে যে পেজটাতে আমি সাবমিট হচ্ছে যে সাইট। মেথড গেট পোস্ট দু রকমের হয়। স্প্যানের একটা কমান্ড আছে, এটা আর অ্যাডভান্স অন্যদিকে চলে গেল। তো HTML এগুলো এরকম ভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে বাড়িতে, মানে মেশিনে HTML ফাইল বানিয়ে এরকম ট্যাগ দিয়ে বিভিন্ন ম্যাটার নিয়ে কালার সাইজ বিভিন্ন রকম চেঞ্জ করে প্র্যাকটিস হবে। তারপরে ওই পুরোনো কোশ্চেন পেপারে যেরকম বলছে একটা পেজ বানাও যেখানে ট্যাবুলার ডাটা থাকবে, অর্ডার লিস্ট আনঅর্ডার লিস্ট থাকবে, রেডিও বাটন চেকবক্স থাকবে, ফর্ম একটা থাকবে, সাবমিট বাটন থাকবে, সেই রকম একটা কন্টেন্ট বানিয়ে বানিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। এবারে চলে যাই মাল্টিমিডিয়াতে। মাল্টিমিডিয়ার ব্যাপারটা তো একটা আইডিয়া আছে। মাল্টিমিডিয়া কি? এটা ইন্টারেক্টিভ নন লিনিয়ার মিডিয়া উইথ রেসপেক্ট টু ব্রডকাস্ট টিভি। It provides user with different meaningful paths. মাল্টিমিডিয়াতে কি কি কম্পোনেন্ট আছে? বেসিক কম্পোনেন্টস অফ মাল্টিমিডিয়া কি? হ্যালো, Yes, sir. মাল্টিমিডিয়া মোটামুটি কি কি এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি? CPU. না না, সে তো কম্পিউটার চলে গেলে। আমি বলছি মাল্টিমিডিয়া, একটা মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয়ে যায়। মাল্টিমিডিয়া, মাল্টিমিডিয়া মানে কি? মাল্টিপল মিডিয়া। হ্যাঁ। তো মোটামুটি কি কয়েকটা কমন মিডিয়া জানো যেগুলো দিয়ে তৈরি হচ্ছে? টেক্সট, গ্রাফিক্স, ভয়েস, অ্যানিমেশন, ভিডিও, এগুলো প্রত্যেকটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্ট যেগুলো কালেকটিভলি একটা মাল্টিমিডিয়া তৈরি হচ্ছে যেটা দিয়ে, এগুলো দিয়ে। স্যার অ্যাডব ফটোশপটাও কি মাল্টিমিডিয়া? অ্যাডোবে, অ্যাডব ফটোশপও কি একটা মাল্টিমিডিয়া? হ্যাঁ, ফটোশপটা মাল্টিমিডিয়া নয়, ওটা মাল্টিমিডিয়ার একটা এলিমেন্ট তৈরিতে কাজে লাগে, মানে ইমেজ তৈরি করতে লাগে। ওখানে তো ভিডিও হয় না। আচ্ছা। এই যে বললাম টেক্সট, গ্রাফিক্স, ভয়েস, অ্যানিমেশন, ভিডিও, প্রত্যেকটা তো এক জায়গায়। তো টেক্সট তো বিভিন্ন ফাইলে আমরা বানাতে পারি। গ্রাফিক্স মানে ইমেজ প্রসেসিং, ইমেজ এটা ফটোশপে হয়। আর কি এরকম আছে পেন্ট ব্রাশ আমি জানি না। এছাড়া ভয়েস অডিও রেকর্ডিং সফটওয়্যার কিছু থাকতে পারে। অ্যানিমেশনে যে ম্যাক্রোমিডিয়া, ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ, ওখানে কোনটা অ্যানিমেশন ভিডিও কি বানানো যায়। এবার ওই যে হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট, মাল্টিমিডিয়া যে বানাবে যে কম্পিউটারে, তার ক্যাপাসিটি একটু বেশি হতে হবে। নর্মাল টেক্সট প্রসেসিং তো না, ইমেজ প্রসেসিং, সাউন্ড প্রসেসিং, ভিডিও প্রসেসিং, তো ক্যাপাসিটি কিছু বেশি হতে। সেই জন্য পুরোনো এতে তো সিপিইউতে 486 মেশিন হতে হবে উইথ কো প্রসেসর। ওই গ্রাফিক্সে যেমন আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড লাগে, সেরকম গ্রাফিক্স অ্যাক্সেলারেটর বা ম্যাথ কো প্রসেসর মিনিমাম। ওই বইতে তো বলা আছে কি 8 MB বা 16 MB হলে বেটার হয়। মনিটর HVGA সুপার ভিডিও গ্রাফিক ডিসপ্লে মনিটর, আর রেজলিউশনও বেটার হতে হবে। ইনপুট আউটপুট ডিভাইসে তো কিবোর্ড, মাউস আছে, সাউন্ড স্পিকার, মাইক্রোফোন লাগছে, একটা মিডি আছে, MID মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ডাইরেক্ট ইন্টারফেস মিডি, ওটা DMA চ্যানেল দিয়ে কাজ করে। অপশনাল টিভি বোর্ড, অনেক সময় কম্পিউটারে টিভির সঙ্গে কানেক্টর লাগিয়ে টিভি দেখা যায়, সেই জন্য অপশনাল টিভি বোর্ড লাগানোর একটা ব্যাপার আছে। CD-ROM, মাস স্টোরেজ ডিভাইস, পোর্টেবিলিটি, এই সমস্ত জিনিস এগুলো একটা মাল্টিমিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনে লাগে। সাউন্ড কার্ড তো লাগছে।
আর এবার হচ্ছে সফটওয়্যার ফর মাল্টিমিডিয়া। তো মাল্টিমিডিয়া বানানোর যে সফটওয়্যার আছে, সেই যেটা তুমি জিজ্ঞেস করছিলে, যে সফটওয়্যার ফর প্রডিউসিং মাল্টিমিডিয়া এলিমেন্টস। তো ছবির জন্য তো ফটোশপ আছে, পেন্ট ব্রাশ, এছাড়া যে থ্রি ডি জন্য Sir, for some unnecessary reason, I cannot take this class anymore. Please forgive me. ওকে। Sir, please continue. হুম। সাউন্ড ব্লাস্টার আছে, সাউন্ড রেকর্ডিং ওদের লাগে, বা মাস্টার ব্লাস্টার। সফটওয়্যার ফর কম্বাইনিং ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টস। আচ্ছা, এখানে যেটা আছে তোমাদের কোর্স ওয়ারে মাল্টিমিডিয়া কোর্স বানানোর, এই যে ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্ট গুলো, টেক্সট, গ্রাফিক্স, সাউন্ড, অ্যানিমেশন, ভিডিও, এগুলো তো আলাদা আলাদা সফটওয়্যার বানানো হলো। এরপর এগুলো তো কালেকটিভলি মানে একটা জায়গায় অ্যাসেম্বল করে তবে তো আমার পুরো ম্যাটেরিয়াল মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনটা বানাতে হবে। তার জন্য যে সফটওয়্যার গুলো আছে, অথরওয়্যার, ম্যাক্রোমিডিয়া অথরওয়্যার, আইকন অথর, ইমেজ কিউ, ম্যাক্রোমিডিয়া ডাইরেক্টর। আর গ্রাফিক্স অ্যানিমেশনের সফটওয়্যার হচ্ছে ডিজাইনার, কোরেল ড্র, এগুলো আছে, পিকচার পাবলিশার, ফটোম্যাজিক, অ্যানিমেটর প্রো। কিছু এক্সটেনশন, ফাইল এক্সটেনশন যেমন আছে সাউন্ড ফাইলে মোটামুটি ডাব্লিউএভি টা ইউজ হয়, বা ভিডিও ফাইলে মোশন পিকচার্স এক্সপার্ট গ্রুপ, এমপিইজি, মেমটেক বা ডট এভিআই এক্সটেনশনের ফাইল সাপোর্ট দরকার আছে। মানে মাল্টিমিডিয়া এক্সটেনশন ইন উইন্ডোজে মাল্টিমিডিয়া কিছু বানাতে গেলে যে সমস্ত ফাইল এক্সটেনশন লাগতে পারে। মিডিটা যেমন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, যার ইন্টারফেস মিডি, তার এক্সটেনশন হতে পারে। এমসিআই একটা মিডিয়া কন্ট্রোল ইন্টারফেস, এগুলো আছে। থ্রি ডি ওয়েব, এগুলো তো বললাম। মাল্টিমিডিয়া আছে, এটাও পেজ তৈরি করতে হবে এখানে। এখানে একটা ছবি দিয়েছে, তো ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না, মাঝে মেশিনের সমস্ত বিভিন্ন, যেটা আমি বলছি ক্যাপচার কার্ড, ভিজিএ কার্ড, এসভিজিএ, কিবোর্ড, এগুলোই একটা ছবি দিয়ে বোঝানো হয়েছে। সিপিইউ মনিটরের যে কথা বলছিলাম সেটা, ইনপুট আউটপুট ডিভাইস এগুলো বলেছি, সিডি রম, সাউন্ড কার্ড, লেজার ডিস্ক, সফটওয়্যার। এই যে মাল্টিমিডিয়া এক্সটেনশন বলে দিয়েছি, বিভিন্ন রকম ফাইল, এমসিআই, মিডি, ইমেজ। তো ইমেজ তিন রকমের আছে, তো ডট বিএমপি, এই কি বলে, জিআইএফ, জেনারেল ইন্টারচেঞ্জ ফরম্যাট, গ্রাফিক্স ইন্টারচেঞ্জ ফরম্যাট। এছাড়া আছে জেপিইজি, জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক এক্সপার্ট গ্রুপ, জেপিজি গ্রুপ, জেপিজি ফরম্যাট আছে। এছাড়া আছে পিএনজি, পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রুপ। এই এত রকমের ফরম্যাটের ইমেজ বা গ্রাফিক্স সাপোর্ট করতে হবে। স্যার পিএনজিটা কোথায় ইউজ হয় বেশি? নেটওয়ার্কে, ইন্টারনেট, এখানে পিএনজি, পোর্টেবল নেটওয়ার্ক গ্রুপ। কম্পোনেন্টস অফ মাল্টিমিডিয়া, টেক্সট আছে, টেক্সট, ইমেজ যেগুলো বলছিলাম সেটা বলছি, বিটম্যাপ ইমেজ, রেজলিউশন যেরকম থাকে, হাই রেজলিউশন ভেক্টর ইমেজ। তো ওই ক্যাড ক্যামের ডিজাইনের জন্য ওই ভেক্টর ইমেজের কথা বলেছি। থ্রি ডাইমেনশনাল ড্রয়িং, অ্যানিমেশন, ডিজিটাল অডিও, ডিজিটাল ভিডিও, মাল্টিমিডিয়া ডিজাইন, প্রোডাকশন, ডিস্ট্রিবিউশন। আচ্ছা, যে কোনো সফটওয়্যার বানাতে গেলে
অ্যানালিসিস, প্ল্যানিং, ডিজাইন করেই প্রোডাকশন হয়, তারপর টেস্টিং হয়। এখানেও তাই। তো আমি যেটা বানাবো তার একটা স্ক্রিপ্ট, এটা থাকবে, ফ্লোচার্ট থাকবে, যে মাল্টিমিডিয়া আমি বানাবো যে ম্যাটারটা, তারপরে তার প্রোডাকশন হবে এবং তারপর সিডি রমে গিয়ে ওটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে। ফ্লোচার্টের সম্বন্ধে এখানে কি বলেছে, এই যে প্ল্যানিং, ডিউরিং দ্য ইনিশিয়াল ডিজাইন phase of all the aspects of related multimedia project is carefully thought about and planned well before the production start. Every key element is involved is discussed. There are various tools available to plan the project. The flowchart is one of them. It is one of the commonly used tools to prepare a blueprint of the plan during the design phase. Like any other video program or movie, multimedia programs require script on the subject involved. Script and flowchart works together to provide a printed version of text, graphic, sound to be used in the production of the multimedia program. এটা ইন্ট্রোডাকশনটা ছিল। এরপরে যেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া, সেকেন্ড মডিউল যেটা তোমাদের সিআইটি 3 তে আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনস অফ মাল্টিমিডিয়ার কোথায় কোথায় অ্যাপ্লিকেশন। এন্টারটেনমেন্টে আছে, এডুটেনমেন্ট মানে এন্টারটেনমেন্টের থ্রু দিয়ে এডুকেশন, এটা এই জন্য এডুকেশন প্লাস এন্টারটেনমেন্ট, এডুটেনমেন্ট। বিজনেস কমিউনিকেশন, অফিস বিজনেস কর্পোরেট লেভেলে, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি হোক বা ওয়ার্কার্স ট্রেনিং মডিউল হোক, নলেজ ট্রান্সফার, পাবলিক অ্যাক্সেস। এন্টারটেনমেন্টে কি বলছে, এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ ইউজড দিস technology the most of to create real life games বানাতে লাগছে। Several developers have used graphics, sound, animation of multimedia to create variety of games. Special technologies such as virtual reality have made these games just like experience of real life. Example কিছু দিয়ে যে And sir, হুম sir, everything needs a different graphic card, right? Everything needs a different graphic card for হ্যাঁ, ডিপেন্ডিং means অন for দ্য gaming. ইন্টেন্সিটি আর কমপ্লেক্সিটি, গ্রাফিক কার্ডের ক্যাপাসিটি সেরকম হবে। ওই শুরুতে যে রিকোয়ারমেন্ট, হার্ডওয়্যার রিকোয়ারমেন্টের যেমন বলা হয়েছিল, যেরকম রিকোয়ারমেন্ট সেরকম ক্যাপাসিটি এটা লাগাতে হবে কার্ড বা সেরকম মেশিন। আচ্ছা, common graphic card কোনটা স্যার? Commonly used? কমন তো সেই নিয়ে তো আমি কাজ করি না। তো গ্রাফিক কার্ড যেটা মাল্টিমিডিয়া পিসি যেগুলো বলে, সেখানে আলাদা করে স্পেশাল গ্রাফিক কার্ড দেয়া থাকে। আচ্ছা, এটাতে মানে কি হবে, কোশ্চেনে কি হবে, একটা কোনো তোমার অ্যাসাইনমেন্টে হয়তো দেখবে কোনো এরিয়াতে কোনো ডোমেনে কিছু একটা ম্যাটেরিয়াল বানাতে বলছে, তো তো সেইটা তোমাকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে তুমি কি কি ম্যাটারটা দেবে তার মধ্যে এবং কিভাবে দেখাতে চাও অডিয়েন্সকে। তো তার জন্য স্ক্রিপ্ট মানে ফ্লোচার্ট যেটা একটা প্রোগ্রামে হয় সেরকম ভাবতে হবে, যে যেমন ওয়েব পেজের মতো করেই ভাবো, যে আমার একটা প্রথমে হোম পেজ রাখবো, সেখান থেকে আমি অডিয়েন্সকে এই সাবটাইটেল টপিক নিয়ে আমি অন্যান্য পেজেতে নিয়ে যাব। তো সেই রকম একটা স্ট্রাকচার ভেবে রাখতে হবে। এবার ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা পেজকে সেরকম বানাতে হবে এবং পেজের মধ্যে আমার টেক্সট থাকছে, সেটা যদি কাউকে বলাচ্ছে তো অডিও থাকবে, বা ভিডিও দিয়ে বোঝাতে থাকলে ভিডিওটা থাকবে। সেটা থেকে অন্য পেজে যাবো, সেরকম যেটা যদি ওয়েব বেস মতো করতে চাই, কিন্তু ওয়েবের মধ্যেও আমি ভিডিও অডিও সব ইনভলভ আছে, সেইভাবে ওটাকে বানাতে এবং সেটা কি বলে যখন জমা দেবে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে জমা দিই, তখন ওই এটা স্ক্রিপ্টটা তো বলতে হবে যে কি কি জিনিস কিভাবে আমি দেবো, কোন পেজটা আগে আসবে পরে আসবে, তাতে কি ম্যাটার থাকবে। এবার এগুলো বানানোর জন্য কোনো সফটওয়্যারে এই নিয়ে এই ধরনের কোনো সফটওয়্যারে কি তোমরা কাজ করেছো? আমি তো করিনি। না স্যার, এটা আমার ফার্স্ট টাইম। হ্যাঁ, এবারে আমি একটা এটার জন্য এটা নিয়ে আমি ঘাঁটি না, যে ওই অথরওয়্যার যেটা বলছিলাম, একটা সফটওয়্যার কটার নাম দিলাম না, ম্যাক্রোমিডিয়া অথরওয়্যার, ম্যাক্রোমিডিয়া ডিরেক্টর। তো ম্যাক্রোমিডিয়া অথরওয়্যার একটা পুরনো ভার্সন পেয়ে যাবে, আমি
দেখছি কোনটা কত নম্বরে, ওটা দিয়ে দেখছিলাম। এই যে অথরা 7 এটা ফ্রি পেয়েছি, ওটা বোধহয় অবশ্য ট্রায়াল আছে কিনা জানি না, 30 দিনের এটা এইরকম আছে। ও কুইট হয়ে গেল। কোনটায় করতে গেলে ট্রাই। এরকম আসবে, এক একটা আইকন তুলে নিয়ে এসে এখানে ফেলতে হয়, মানে কোনটার উপর কোনটার কোন ম্যাটার আসবে। এটার এটা একটা পেজের ডিসপ্লে, এখানে আমি টেক্সট আনবো, টেক্সট আনলে টেক্সট ম্যাটার টাইপ করবো, তারপর আমি এটা এরকম কিছু লিখতে যাচ্ছি, এখানে কালার কালার থাকে। এটার প্রপার্টি নিচে রয়েছে, এগুলো চেঞ্জ করা যায়। এখানে এই সমস্ত আছে, বাটন আছে, ফ্রেম ফ্রেম আছে, যেখানে আমি একটা পেজের মধ্যে তিনটে বাটন রাখবো, তো ওটা একটা সাব মডিউল হয়ে গেল। করে আমি দেখছি না, এটা ডেমো দেখছি না, সেখান থেকে করছি এইটা। এরকম একটা পুরোনো ভার্সন নিয়ে জিনিসটা বানানো হয়, তাহলে হয় কি যখন অ্যাসাইনমেন্টে জিনিসটা বানাচ্ছ তখন মাথায় থাকবে কিভাবে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে, সেই প্রসেসটা, তাহলে সেটা লিখতেও সুবিধা হবে। নাহলে পুরো ব্যাপারটা ইমাজিনারি হয়ে যাচ্ছে। একটা দেখানো যায়, এখন সময় নেই, দাঁড়াও করে দিচ্ছি এটা। এটা গেল, এটা না। এন্টারটেনমেন্টের ফ্লাইট সিমুলেটর আছে, গল্ফ, প্লেইং গল্ফ, মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট চালানো এর জন্য এরকম গেমস পাওয়া যায়, সেটা বলেছি। এডুটেনমেন্টে বাচ্চাদের পড়ানো, বিভিন্ন রকম ছবির মাধ্যমে ওরা ছবিটাকে একটু সাইজ চেঞ্জ করতে পারবে, সেই আনন্দে তার মাঝে কিছু কিছু নলেজও দেওয়া হচ্ছে। এডুটেনমেন্ট প্যাকেজ যেমন বলছে যে সিম্পল এক্সাম্পল ইন দিস কেস ইজ এডুকেশনাল গেম হুইচ প্লেস ভ্যারিয়াস রিদম রাইমস ফর লিটল kids. In addition to playing rhymes, the child can paint the pictures, increase reduce size of various objects. এরকম কিছু আছে মার্কেটে, সিয়েরা, নলেজ অ্যাডভেঞ্চার। বিজনেস কমিউনিকেশনে এমপ্লয়ি রিলেটেড, প্রোডাক্ট প্রমোশন, কাস্টমার ইনফরমেশন, রিপোর্টস ফর ইনভেস্টার্স, এগুলো সব মাল্টিমিডিয়া ফরম্যাটে প্রেজেন্ট করা যায়। নলেজ ট্রান্সফারে আছে যেমন ভাবে প্রেজেন্ট করছি যাতে একটা রিটেনশন ব্যাপার থাকে নলেজটা, যেমন হচ্ছে এখানে এটা আছে, যদি এটা একাডেমিক সেক্টর হয় তাহলে এটা জাস্ট বিল্ডিং ব্লক, আদারওয়াইজ বিজনেস হলে সার্ভাইভাল। এক্সাম্পল শর্ট টার্ম ট্রেনিং টু ওয়ার্কার্স হতে পারে, মাল্টিমিডিয়া বেসড টিচিং নলেজ ট্রান্সফারের জন্য। আর পাবলিক অ্যাক্সেসটা অন্যরকম, যেটা হচ্ছে এটা কেউ কোথাও বেড়াতে যেতে যাবে ট্রাভেলিং এর জন্য, তার জন্য পাবলিক ইনফরমেশন আছে কোন একটা পপুলার সাইট গুলো, এবং সাইটে গেলে আমার শুধু সাইট না, সাইটের সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে ইনফরমেশন পেয়ে যাব, কখন কোটা ট্রেন আছে এবং রুট রুট পর্যন্ত টাইম টেবিল সব দিয়ে দেবে। এই ধরনের মাল্টিমিডিয়া যেগুলোকে পাবলিক অ্যাক্সেস বলছে, পাবলিক সেটা অ্যাক্সেস করে
নিচে মানে সার্ভার টু ক্লায়েন্ট আর ক্লায়েন্ট টু সার্ভার, মানে ক্লায়েন্ট সার্ভার পুল টাইপের। সবচেয়ে বড় অ্যাপ্লিকেশন তো আছে পাবলিশিং ইন্ডাস্ট্রি এন্ড মাল্টিমিডিয়া, এখানে বিরাট কাজ এদের, বিভিন্ন রকম পাবলিশিং এ, জার্নাল, অনলাইন নিউজ পেপার, জার্নাল থেকে ম্যাগাজিন। স্যার বলছি যে মাল্টিমিডিয়া থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স কোনগুলো হবে যেগুলো এক্সামে মাল্টিমিডিয়া আসতে পারে? কোশ্চেন দাঁড়াও, ওই সাইটটা খুলে দেখি না, কোথায় গেল। স্যার আমি এই পেজটা খুলছিলাম ওয়েবসাইটে কিন্তু আসছিল না, মানে এরর আসছিল। এই আমি তো তখনও করলাম এখনো করলাম, আসছে এরা তো। হ্যাঁ সেটাই স্যার। কোথাও ভুল ছিল, দেখো তো, যে দেখে নাও ভালো করে। হ্যাঁ স্যার ওটাই আমি দেখছি একবার। ওটা আমাকে ডট ইন প্রি কোয়েশ্চেন্স দিতে হবে বলে /3। হুম। এখানে আমি একটা এতে যাই, লাস্টের যদি যাই ডিসেম্বর 19 10 নম্বর আইটেমেই থাকে এটা, ডিসেম্বর 19। এটা আমার সিআইটি 3। সব অবজেক্টিভ কোশ্চেন। এই যে এমপিজি এক্সপ্লেন করছে মোশন পিকচার এক্সপার্ট গ্রুপ ফাইল ফরম্যাট, ভিডিওর জন্য, মিডিটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য বাটন তো আহ, একটা এসটিএমএল পেজে বাটন, সেটার কথাই বলছে, প্রেস বাটন। ব্রেক ট্যাগটা যে লাইন ব্রেক, আইএনজিটা তো একটা এসটিএমএল পেজেতে ইমেজ ইনসার্টের যে ট্যাগ দেখাচ্ছিলাম। ডিওএমটা ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেলের, এটা মানে ওয়েবসাইটে ফাইলের স্ট্রাকচারের এটা বলে। এবং ছটা কোশ্চেনে 6 নম্বর, 1 নম্বর করে। চ্যাট নিউজ গ্রুপ ব্যাপারটা কি, মোডেম রাউটার নিয়ে প্রশ্ন। explain the role of firewall, browser, HTTP in context of internet. ফায়ারওয়াল তো সিকিউরিটির জন্য, ফায়ারওয়াল হার্ডওয়্যার ফায়ারওয়াল হয়, সফটওয়্যার ফায়ারওয়াল হয়। নেটওয়ার্কের আগে একটা টার্মিনাল মেশিনকে যে ব্লক করে সিকিউরিটি, মানে এক্সটার্নাল কেউ কোনো নেটের নেটওয়ার্কে না ঢুকতে পারে তার জন্য, অবৈধ এন্ট্রি, ইলিগাল এন্ট্রি। ব্রাউজার তো যাতে আমি এচটিএমএল পেজ দেখছি, ওয়েবসাইট খুলছি। টিসিপি/আইপি হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল ইন্টারনেটের। এবার অনেক ইয়ে আছে, ট্রান্সপোর্ট লেভেলের প্রোটোকল। এইচটিটিপি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেভেলের প্রোটোকল। প্রোটোকল অনেকগুলো সফটওয়্যারের কালেকশন, যে আলটিমেটলি বাইনারি ফর্মে গিয়ে তো ট্রান্সফার হচ্ছে, স্টোর হচ্ছে, কিন্তু আমরা যেটা দেখছি আর তার মাঝে অনেকগুলো লেয়ার আছে, অনেকগুলো, প্রত্যেকটা লেয়ারে আলাদা আলাদা সফটওয়্যারের কাজ আছে। ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে টিসিপি/আইপি ইন্টারনেটে লাগে, এই জন্য। এই তারপরে use of relative absolute HTML link with the help example, need of HTML forms এর বুঝিয়ে একটা এক্সাম্পল দিয়ে করে, যে what is the need of HTML forms in web design, explain the use of text box, radio box, checkbox in the context of HTML forms with the help of an example. ওই এক্সাম্পল করতে গেলে তোমাদের এটা করে দেখাতে হবে।
Explain the importance of simulation in teaching learning with the help of an example. Sir, everything should be shown in diagram. Everything should be shown in diagram. Not necessarily. Some requires a diagram explanation. When expressing something in a computer hardware, you can show the diagrams of the CPU or say memory hierarchy. Not always you can see. For 4 marks, how can you go for diagram along with text? During preparation of assignment, you have the time, but in term exams, hypertext, what is hypertext different from hypermedia? Explain why any two applications of hypertext. Explain any four of the following: building the indexing search engine, indexing a web server, email address, div tag in HTML page, unordered list, cell animation. Cell animation. What is cell animation? Spelling CL. Cell animation. These type of questions. Sir, last 5 years question paper দেখলে easy হবে। হ্যাঁ, কয়েকটা বছরের কভার। Last 5 years হ্যাঁ, এটা তো সে তো লাস্ট 5 ইয়ার্স তো বলাই আছে। এবার এটা তো আমি কোনটা দেখলাম? 2019। হ্যাঁ, এই গত বছর ডিসেম্বর অব্দি দিয়েছে। এবছরে তো কিছুই হয়নি তো। জানুয়ারি জুন তো এটা না না তোমাদের এটা কোন সেমিস্টার যাচ্ছে, মানে জুলাই ডিসেম্বর না তোমাদের? হ্যাঁ হ্যাঁ না অ্যাকচুয়ালি আমি জুন। ও সেইটাই যে আমি জুনেরটাই ছিলাম সেকেন্ড। ও হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ার আমি দিইনি, মানে সেকেন্ড ইয়ার হয়নি, না থার্ড ইয়ারেরটা হচ্ছে। মার্চ মাস থেকে তো ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে না, তো জানুয়ারি জুনের হ্যাঁ সেমিস্টার যাদের ছিল তাদের কি হলো আমি জানি না। আমাকে এটা বললো যে এটা জুলাই ডিসেম্বরেরটা পিছিয়ে হয়ে এখন এখন চলছে। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি আমার পড়ারটা মানে যেটা অনার্সেরটা বলছিলাম। অনার্সের আমাদের জুনের এক্সাম হয়নি। আচ্ছা হুম, ক্লাসও তো ওই সেমিস্টারে তো ক্লাস পাস মানে অ্যাসাইনমেন্ট তো কি মার্চ মাসের 15ই মার্চ বন্ধ হয়ে গেছে, তো অ্যাসাইনমেন্টও আমি জানি না কি করেছে। আর পরীক্ষা না তো স্যার তার আগেই আমি জমা করে দিয়েছিলাম, আমি লকডাউনের আগেই জমা করেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। আর এবারে আর এইটার আমি এইটার অ্যাসাইনমেন্টে কি হচ্ছে? এটা তো তোমরা ক্লাস করছো, তো তোমাদের হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্ট হ্যাঁ স্যার আমার কাছে আছে, মানে আমি এটা পেয়ে গেছি অ্যাসাইনমেন্টে সবকটাই। জাস্ট আমার করতে খুব প্রবলেম হচ্ছে কারণ প্র্যাকটিক্যালস গুলো অনেক কটা আছে যেগুলো ড্র করে দেখাতে হবে। অ্যারিথমেটিকে যেটা আপনি CIT 1 এ যেটা হয়েছে ওটা নিয়ে আমার খুব প্রবলেম হচ্ছিল। ওটা আমি যদি কোনো পার্সোনালি যদি কাউকে মানে আপনাকে হয়তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হলে ওটা বেটার হতো, কারণ আমি না এটা ভার্চুয়ালি আমি জিনিসটা খুব বুঝতে পারি না, মানে যতক্ষণ আমি নিজের হাতে ইউজ করে দেখবো। হ্যাঁ কোনগুলো? ওই স্যার আমার কাছে এখন কোয়েশ্চেন্সটা নেই, আমি কালকে আপনার ক্লাস আছে কি? হ্যাঁ কালকে ওই তো আপনি কালকে করাবেন তো তো? 1 এর আরেকটা আছে আর বোধহয় 2 এর একটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, তবে 1 এর সময় আমি তবে একবার আপনাকে বলবো ওই কোয়েশ্চেনটা যেটা প্রবলেম হচ্ছে। আমার কাছে এখন কোয়েশ্চেনটা নেই। হুম হুম। আর স্যার আপনি যেটা সি প্রোগ্রামের কম্পাইলারটা ডাউনলোড করতে বলেছিলেন আমি ওটা করেছি। আমি দুটো কম্পাইলার ডাউনলোড করেছি, একটা C++ এর একটা C এর। GCC দেখাচ্ছে, আমি এইটা বুঝতে দেখো পারছি না তো, এই যে এইটা দেখো ডেভ সি প্লাস প্লাস। হ্যাঁ 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 এটাই স্যার এটাই DFC++ই আছে, আমি আজকে এটাই ডাউনলোড করলাম। ইনস্টল করেছো? হ্যাঁ স্যার। এই ধরো একটা ওপেন করলাম, পাস ম্যাট্রিক্স কোথায় ছিল? স্ট্রিং স্ট্রিং রিভার্স এইটা ছিল। এখানে গেল
IJ character text. স্যার আপনি কি কোথাও ক্লাস করান? তবে আমি যদি আপনাকে কন্ট্যাক্ট করি।